Good evening, student. So in last lecture, I give some intro part of the ASA 700, 705 and 706. We study this standard combinedly so that we understand the overall audit reports clearly. After completing this particular content, we are going to discuss the practical case study based on the Reliance Industry Limited જે મેં તમને લિંક મોકલેલી તમારા WhatsApp ગ્રુપની અંદર એને આપણે કોરિલેટ કરીને આખા ઓડિટ રિપોર્ટને અહીંયા કન્ક્લુડ કરીશું રાઈટ સો એ જે ઓડિટ રિપોર્ટનો પાર્ટ છે એને વન બાય વન એક એક ડિસ્કશન સાથે આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ એક રિમાઇન્ડર અપાવી દઉં પહેલા આપણે SS 700 705 અને 706 ના હેડિંગને સમજ્યા હતા એ હેડિંગમાં મારી ઘણા સ્ટુડન્ટ્સને સાથે વાત થઈ મારી હેડિંગ 700 જે છે ફોર્મિંગ એન ઓડિટ રિપોર્ટ નું હેડિંગ આપવામાં થોડી મિસ્ટેક થયેલી જે હેડિંગ મેં ત્યારે એ લેક્ચરમાં આપેલું that heading is of 701 so I am clarifying a mistake over there કે હું તમને કહું છું so please consider the heading of 700 as I noted down to you at the time of making a summary of every standard forming an independent audit report જે 700 નું heading છે right then 705 modification and 706 is emphasizes of matter para and other matter para right that thing first આપણે સમજ્યા કે 700 ની અંદર કયો પાર્ટ આવશે right જે unmodified opinion હશે right જે clean report હશે then 705 modification ની અંદર શું આવશે એમાં કેટલા ટાઈપના રિપોર્ટ અને કઈ સિચ્યુએશનમાં કયો રિપોર્ટ ઇશ્યુ થશે that what we discussed in 705 and in 706 we are discussing the emphasis of the matter para and other matter para part right એ વસ્તુ ડિસ્કસ કરી સ્ટુડન્ટ ત્યારબાદ હું તમને સ્પેસિમેન સમજાવતો હતો સ્પેસિમેન્સ ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓડિટર રિપોર્ટ્સ કે જે પ્રેક્ટિકલ કોઈ પણ ઓડિટર જ્યારે ઓડિટ રિપોર્ટ આપે છે ત્યારે ઈ પર્ટિક્યુલર સ્પેસિમેન્સ ની અંદર એને જવું પડતું હોય છે so that I am going to discuss ત્યારે મેં અડધો ઓડિટ રિપોર્ટ સમજાવેલો અને અડધો ઓડિટ રિપોર્ટ આપણે ડિસ્કસ કરવાનો બાકી રહી ગયેલો સ્ટુડન્ટ્સ so that thing we are discussed in our today's lecture and we conclude the independent auditor reports after completing the practical case study of Reliance Industry Limited which the link I already posted to you so students જ્યારે હું તમને કહું ત્યારે લિંક ઓપન કરવાની છે અને એની અંદર જે report છે that we are discussing parallelly but first let me clarify the remaining pending point of audit report then we are discussing about that point am I clear okay fine so students let us start with that કેટલા content આપણે ભણેલા students that I am just revising you first we are discussing the title part then second I told you the introductory para then management responsibility auditors responsibility right so I think we are there in auditor responsibility students management responsibility સુધીના કન્ટેન્ટ મેં તમને ઓડિટ રિપોર્ટમાં લખાવી દીધું છે ત્યાર પછીથી જે ઓડિટર રિસ્પોન્સિબિલિટી નો કન્ટેન્ટ છે ત્યાંથી આપણે આજના લેક્ચરમાં સ્ટાર્ટ કરીએ સ્ટુડન્ટ્સ ઓકે ઓકે ફાઇન so what the auditor is supposed to write here our responsibility is to express an opinion on the financial statement we conducted the audit in accordance with
in accordance with standards on auditing as issued by the ICAI, then students, you supposed to write the other ethical requirements which the auditor need to comply as a auditor responsibility and other responsibility if any. तो ऑडिटर्स જે છે એના ઓડિટ રિપોર્ટ ની અંદર આ સ્ટેટમેન્ટ આપશે. એ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા પછી એની જેટલી પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે દરેક રિસ્પોન્સિબિલિટી ને ત્યાં શું કરશે એનલિસ્ટ કરશે, એનું લિસ્ટ બનાવશે અને એને પર્ટિક્યુલરલી એક્સપ્રેસ કરશે ઇન ધેર ઓડિટ રિપોર્ટ્સ, રાઈટ, ઇન ધ ઓડિટર રિસ્પોન્સિબિલિટી હેડિંગ પાર્ટ. This is the heading of the audit report के auditor's responsibility and એની અંદર આ રીતે આવશે, right? Okay students, હવે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, એની પછીનો જે પાર્ટ છે, right, basis for qualified opinion, basis for qualified opinion. Basis for qualified opinion. સ્ટુડન્ટ્સ એક વસ્તુ અહીંયા હું ક્લિયર કરી દેવા માંગુ છું કે ઓડિટર રિસ્પોન્સિબિલિટી પછીનો જે પાર્ટ છે બેસિસ ફોર ક્વોલિફાઈડ ઓપિનિયન, તો સ્ટુડન્ટ્સ એ વસ્તુ ત્યારે જ આવશે કે જ્યારે ઓડિટર ક્વોલિફાઈડ રિપોર્ટ આપતો હશે. જો ઓડિટર ક્લીન રિપોર્ટ આપે છે, અનમોડિફાઈડ રિપોર્ટ આપે છે, તો આ જે પર્ટિક્યુલર 5th પોઈન્ટ છે ઓડિટ રિપોર્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓડિટ રિપોર્ટમાં કન્સિડર કરવામાં આવશે નહીં. તો ક્યારે આવશે? જ્યારે ક્વોલિફાઈડ ઓપિનિયન હશે ત્યારે જ, રાઈટ? ઓકે, એટલે આઈધર ક્વોલિફાઈડ, સોરી ઇટ્સ માય મિસ્ટેક, આઈધર ક્વોલિફાઈડ, અહીંયા ક્વોલિફાઈડ ઓપિનિયન હોય અથવા તો એડવર્સ ઓપિનિયન હોય અથવા તો ડિસ્ક્લેમર ઓફ ઓપિનિયન હોય, તો ત્યારે પર્ટિક્યુલર આ હેડિંગ આવશે. ઓકે, અને એની અંદર તમારે પછી ડિસ્ક્રિપ્શન લખવાનું છે કે વી qualified the report of the company based on the fact that, એટલે ક્વોલિફાઈડ હોય, એડવર્સ હોય, ડિસ્ક્લેમર ઓફ ઓપિનિયન હોય, દરેક ની અંદર આપણે બેઝ આપવાનું છે. બેઝડ ઓન, તમે કોઈ પણ રિપોર્ટ ને ક્વોલિફાઈ કરો છો, સો વોટ ઇઝ ધ બેઝડ ઓફ ક્વોલિફિકેશન, રાઈટ? તમે કોઈ પણ એડવર્સ ઓપિનિયન આપો છો, then what is the base of their adverse opinion? તમે ડિસ્ક્લેમર ઓફ ઓપિનિયન આપો છો, then what is the base? દરેક વસ્તુમાં બેસિસ નું અહીંયા ક્વોલિફિકેશન, બેસિસ નું અહીંયા ઇન્ટ્રોડક્ટરી પેરા આપવાનું છે કે કોના બેઝ ઉપર તમે ક્વોલિફાઈડ ઓપિનિયન અહીંયા એક્સપ્રેસ કરો છો. કઈ પર્ટિક્યુલર એવી સબ્જેક્ટ મેટર છે કે જેના કારણે તમારે ક્વોલિફાઈડ ઓપિનિયન આપવો પડ્યો, અથવા એડવર્સ ઓપિનિયન આપવો પડ્યો, અથવા ડિસ્ક્લેમર ઓફ ઓપિનિયન આપવો પડ્યો, રાઈટ? તો આ પાર્ટ ક્યારે આવશે સ્ટુડન્ટ્સ? Subject to this, અહીંયા હું નોટ આપી દઉં છું, if unmodified opinion, then no requirements to give 5th point, right? Then no requirement to give this 5th point. Okay students, fine. Now આટલી વસ્તુ ડિસ્કસ થઈ ગયા પછી આપણો આ 5th પોઈન્ટ છે સ્ટુડન્ટ્સ. This is first, second, third, fourth and 5th, right? Okay.
તો 5th પોઈન્ટ કન્સિડર થઈ ગયા પછી નો જે 6th પોઈન્ટ આવે છે that is opinion para. That is opinion para. શું આવશે opinion para માં? ધ્યાનથી સાંભળજો. In our opinion and to the best of the information and explanation provided to us, the financial statement gives true and fair view in all material respect in conformity with accounting principles generally accepted in India. Right? मैं ત્યાં કોમા કર્યો છે, કોમા કરીને first in case of balance sheet of the state of affairs as on second in case of P&L of the financial statement results for the period ended on, and third part in case of cash flow statement of the cash flow for the year ended on. Right student, that is what the auditor's para, opinion para. Opinion para ની અંદર શું વસ્તુ કન્સિડર થશે? In our opinion and the best of the information and explanation provided to us. Right? અમને જે કંઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવી છે અને જે એક્સપ્લેનેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવ્યું છે એના બેઝ ઉપર the financial statement gives the true and fair view. Mark the word true and fair view. Not true and correct. True and fair view means reasonable assurance, not absolute assurance. True and fair view in all material respect. In all material respect, not in all the respect, but all in material respect. Right? In conformity with accounting principle generally accepted in India. એને ગેપ કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે? ગેપ. શોર્ટ ફોર્મમાં. generally accepted accounting principles. ગેપ નું શોર્ટ ફૂલ ફોર્મ શું થાય? generally accepted accounting principles. Right? Okay. Accounting principles generally accepted in India. એમાં 3 પોઈન્ટ. In case of balance sheet of the state of affairs as on 31st March, જે ડેટ આવતી હોય. In case of P&L of the financial statement result for the period of ended, એમાં for the period ended આવે અને balance sheet માં as on આવે. Right?
In case of cash flow statement, the cash flow for the year ended as on, for the year ended on કયા particular year ended નું છે તો કે ભાઈ year ended 2020, P&L year ended 2020 and state of affairs as on 31st March 2020, like that way, right? તો સ્ટુડન્ટ્સ આ તમારે લખતું જવાનું છે, હું કથા નથી કરતો, આ બધી વસ્તુ તમારે કન્સિડર કરીને તમારી ફેર બુક ની અંદર જે બુક તમે ઓડિટ ની સમરી બુક બનાવો છો એ બુક ની અંદર તમારે એન્ટાયર આખો જે પેરા હું ડિસ્કસ કરું છું એ લખતા જવાનું છે વન બાય વન. તો આ તો આપણો ઓપિનિયન પેરા કે જે કોની પછી આવ્યો, ઓડિટર ની રિસ્પોન્સિબિલિટી પછી આવ્યો, ઓપિનિયન પેરા, રાઈટ? ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આગળ વધીએ આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઉપર. ઓપિનિયન પેરા ડિસ્કસ થઈ ગયા પછી 7th point, 7th point emphasizes of matter para, and 8th point other matter para, if any. હવે સ્ટુડન્ટ એક વસ્તુ કન્સિડર કરજો, જ્યારે મેં તમને SS 706 ભણાવ્યો ત્યારે મેં તમને એક્ઝામ્પલ સાથે સમજાવેલું. જો તમે 2-3 દિવસનો ગેપ પડ્યો અને ભૂલી ગયા હો તો તમે એકવાર રિવાઇઝ કરી લેજો એ પોઈન્ટને કે એમ્ફેસાઇઝિસ ઓફ મેટર પેરા અને અધર મેટર પેરા ક્યારે આપવામાં આવે છે. એમ્ફેસાઇઝિસ ઓફ મેટર પેરા મેં ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન્સની વાત કરી હતી અને અધર મેટર પેરાની અંદર અધર ધેન ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશનની વાત કરી હતી. સર તમે ત્યારે એક્ઝામ્પલ શું આપ્યું હતું અધર મેટર પેરાની અંદર? તો સ્ટુડન્ટ્સ ત્યારે મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું ગોઈંગ કન્સર્નનું, આઈ થિંક સો, કે જેમાં ફાઇનાન્શિયલી કોઈ ઇમ્પ્લિકેશન નહોતા આવતા પણ તમારે એનો રિમાર્ક્સ આપવો જરૂરી હતો. એક સ્ટુડન્ટ્સ અત્યારે પ્રેક્ટિકલ લાઈફની વાત કરી દઉં કે પ્રેક્ટિકલ લાઈફની અંદર અત્યારે જે લોકડાઉન થયું ડ્યુ ટુ COVID-19 and that due to that COVID-19 the financial results of every company in all over the India and even in world its impact adversely, right? So that as a auditor, when you are finalizing the books of accounts for the year 2019-20 of any company, at that moment you have to give the emphasis of matter para on that part. ત્યારે તમારે મેન્શન કરવાનું છે કે the company financial results is adversely impact due to COVID-19 and the future is unexpected. We cannot give any kind of assurance regarding the future as an auditor. So that thing you have to remarks in emphasis of the matter para, because this is a important matters which directly impacts the financial figures of the company. This is not the fact which you have to show. If this is a fact you have to show, then you have to show in other matter para. But when it relates to the financial figure, that you have to mention in other matter sorry, that you have to mention in emphasis of the matter para. So both is different thing. હું તમને આ લેક્ચરના એન્ડની અંદર જ્યારે SS 701 સમજાવીશ ને સ્ટુડન્ટ્સ, ત્યારે SS 701 અને 706 ને લિંક કરીશ. 706 ની અંદર એમ્ફેસિસ ઓફ મેટર પેરા અને અધર મેટર પેરાની વાત કરવામાં આવી છે સ્ટુડન્ટ્સ, અને 701 માં કી મેટર્સ ની વાત કરવામાં આવી છે કે what are the key matters you have to disclose separately in your audit report. તો ઈ જે કી મેટર્સ છે અને એમ્ફેસિસ ઓફ મેટર પેરા અને અધર મેટર પેરા છે એમાં ડિફરન્સ શું છે એ તમને ત્યારે ખ્યાલ આવશે. ત્યારે હું દરેક વસ્તુનો ડિફરન્સ સમજાવીશ કે સ્ટુડન્ટ્સ આને ત્યારે એમ્ફેસિસ ઓફ મેટર પેરા છે, આ અધર મેટર પેરા છે અને આ કી ઓડિટ મેટર્સ છે. ત્રણેય વસ્તુ પોતપોતાની રીતે અલગ અલગ છે. એમ્ફેસિસ ઓફ મેટર પેરા અલગ છે, અધર મેટર પેરા અલગ છે અને કી ઓડિટ મેટર્સ પણ અલગ છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? પણ એ પિક્ચર ક્યારે ક્લિયર થશે? જ્યારે હું આની પછી જ જે સ્ટાન્ડર્ડ ભણાવવાનો છું, ધેટ ઇઝ 701, રાઈટ? તો જ્યારે 701 તમને ડિટેલમાં સમજાવી સ્ટુડન્ટ્સ, એટ ધેટ મોમેન્ટ યુ હેવ ટુ ક્લિયર કે અચ્છા આ મોમેન્ટ ઉપર એમ્ફેસિસ ઓફ મેટર પેરા આવશે, આ મેટર ઉપર અધર મેટર પેરા આવશે અને પર્ટિક્યુલર એવી મેટર જે હશે જે હું તમને વાત કરીશ એમાં અધર કી મેટર્સ આવશે, રાઈટ? ઓકે, ફાઇન સ્ટુડન્ટ્સ. તો emphasis of matter para and other matter para is your 8th point. ઈ શું કહેવાય એની આપણે વાત કરી ચૂક્યા છીએ, રાઈટ? ઓકે, નેક્સ્ટ
report on other legal and regulatory requirements. સર અમને સમજાણું નહીં કે તમે કઈ લીગલ એન્ડ રેગ્યુલેટરી રિક્વાયરમેન્ટ્સ ની વાત કરો છો. તમને નો સમજાય સ્ટુડન્ટ્સ, એનું કારણ છે કે આપણે હજી સુધી કંપની ઓડિટ ભણ્યા નથી. બસ હવે ખાલી બે જ એસી ની દૂરી છે, અને પછી સ્ટુડન્ટ્સ પછી તમારું કંપની ઓડિટ સ્ટાર્ટ થશે. રાઈટ? તમારા ક્વેશ્ચન આન્સર જે છે ને તમારી રેફરન્સ બુકમાંથી ઓન ધ વે છે. તમારી બુક્સ ની અંદર એસે નું મટીરીયલ પ્રિન્ટ થઈ ગયું છે, એસે નું મટીરીયલ તમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે, પણ મારે કટકે તમને નહોતું આપવું કે પહેલા હું તમને એસે નું આપું પછી ક્વેશ્ચન આન્સર નું આપું. બંને મટીરીયલ સાથે જ આપવાના છે, જેથી કરીને તમારે પછી બે વખત અહીંયા ક્લાસીસે આવીને કલેક્ટ ના કરવું પડે. રાઈટ? સો પેશન્સ, કીપ પેશન્સ. તમારું આખું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ ઓડિટિંગ નું એસે નું જે પ્રિન્ટ આઉટ છે મટીરીયલ્સ અલોંગ વિથ ધ ક્વેશ્ચન આન્સર ફોર્મ એ પ્રોવાઈડ થઈ જશે. એની સાથે સાથે તમારા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સના મોડ્યુલની અંદર જેટલા પણ ચેપ્ટર્સ આપ્યા છે એ દરેકના ક્વેશ્ચન આન્સર અને વિથ એમસીક્યુ પણ તમને પ્રોવાઈડ થઈ જશે. તો એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ત્યારે તમારી ક્લેરિટી સાથે આવશે. એન્ડ ડોન્ટ બોધર, તમે એક વસ્તુ ક્લિયર કરી નાખો, તમારા મોડ્યુલની અંદર જે ઇન્ડેક્સ છે, ઇન્ડેક્સમાં તમે જોશો તો દરેક ઇન્ડેક્સની અંદર એસે આપેલા છે. એટલે each and every 80% chapter of our module is covered by standard. રાઈટ? તો જો સ્ટાન્ડર્ડ ને સમજાવવા માટે મેં આટલો ટાઈમ આપ્યો છે, સો ધેટ મીન્સ કે કાંઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય તો જ આપ્યો હોય, બીકોઝ ધીસ ઇઝ ધ બેઝ ઓફ આર ઓડિટિંગ. ધીસ ઇઝ ધ બેઝ ઓફ આર ઓડિટિંગ, કે જેને કહેવાય પ્રિન્સિપલ્સ. પ્રિન્સિપલ્સને ન સમજ્યા તો તમે ઓડિટને કઈ રીતે સમજી શકો? મને કઈ મન નથી થતું, હું તમને ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઓડિટ રિપોર્ટ જે છે એ તમને કહી દઉં કે બસ આવું આવે, બટ શા માટે હું આખો ઓડિટ રિપોર્ટ તમને લખાવું છું? જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવે કે પ્રેક્ટિકલ બી આવું થાય છે. તો કાલ સવારે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કોઈ બી ક્વેશ્ચન તમને પૂછી લે તો પ્રેક્ટિકલી તમે લિંક કરીને એટલીસ્ટ તમે વાંચ્યું ન હોય તો એનો આન્સર આપી શકો. રાઈટ? એટલા માટે આ વસ્તુ લખાવવામાં આવે છે. ક્લિયર? ઓકે. રિપોર્ટ ઓન અધર લીગલ એન્ડ રેગ્યુલેટરી રિક્વાયરમેન્ટ્સ. એમાં તો સ્ટુડન્ટ્સ આટલી વસ્તુ એમાં કવર થશે. અધર રિપોર્ટિંગ રિક્વાયરમેન્ટ્સ, અધર લીગલ રેગ્યુલેટરી રિક્વાયરમેન્ટ્સ, કે જેમાં રિપોર્ટિંગ અંડર કારો. સર કારોનું ફૂલ ફોર્મ શું થાય? કમ્પ્લોરર ઓડિટર રિપોર્ટ ઓર્ડર, જેનું ફૂલ ફોર્મ થાય, જે આપણે કંપની ઓડિટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા પછી તરત જ આપણે ભણીશું. પછી રિપોર્ટિંગ અંડર સેક્શન 143(3) શું થશે? જે સેક્શન આપણે કંપની ઓડિટમાં ભણીશું, જેની અંદર રિપોર્ટિંગ આપેલું છે કે ઓડિટરે બધું કહેવાનું છે કે ભાઈ વી હેવ વેરીફાઈડ ધ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ ઓફ ધી કંપની એન્ડ ધેટ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ આર પ્રિપેર્ડ એઝ પર ધ એપ્લિકેબલ FRF. પછી બીજા નંબર ઉપર એમ કહે છે કે ઓલ ધી ફિક્સ્ડ એસેટ્સ રજિસ્ટર આર મેન્ટેન્ડ બાય ધી કંપની એન્ડ ધેટ ફિક્સ્ડ એસેટ્સ હેઝ ટુ બી વેરીફાઈડ બાય ધી કંપની ઓન રીઝનેબલ ઇન્ટરવલ્સ. Inventory has to be maintained with the quantitative details and that should be verified on the basis of reasonable interval by the management. We have certified that the company is not in default with the any statutory dues lying as on the closing of the balance sheet date. Right? We have certified that the company has not making any kind of default in repayment of loans and advances taken from the banks or financial institutions. આ બધી વસ્તુ જે છે 143(3) માં આપણે ડિસ્ક્લોઝ કરવાની છે, જે આપણે ડિટેલમાં ભણીશું. આ સેક્શન સ્ટુડન્ટ્સ આટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે આપણે કંપની ઓડિટમાં ભણીશું ત્યારે હું તમને કહીશ કે આ પર્ટિક્યુલર સેક્શન ઉપર ક્વેશ્ચન પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઘણી વખત પૂછી લેતી હોય છે, આઈધર ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી. સો ધેટ વી વિલ ડિસ્કસ ઇન કંપની ઓડિટ, બટ એઝ ફાર એઝ ધ ઓડિટ રિપોર્ટ ઇઝ કન્સર્ન, અત્યારે એટલું યાદ રાખો કે રિપોર્ટિંગ ઓન અધર લીગલ એન્ડ રેગ્યુલેટરી રિક્વાયરમેન્ટ્સમાં અલગથી એને મેન્શન કરવાનું છે. રાઈટ? સો ધીસ ઓલ આર ધ લીગલ એન્ડ રેગ્યુલેટરી રિક્વાયરમેન્ટ્સ. એની અંદર જો કોઈ હોય તો તમારે ત્યાં મેન્શન કરી દેવાની છે સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે, નેક્સ્ટ. signature and date and
for XYZ and company CA, membership number and FRN, UDIN, so students, this is what our entire audit report is. लास्ट માં 10th નંબર ઉપર સિગ્નેચર અને ડેટ આવશે. સિગ્નેચર અને ડેટ મેન્શન કર્યા પછી ફોર XYZ કંપની CA નું નામ આવશે કંપનીની નીચે, એનો મેમ્બરશિપ નંબર, એનો ફોર્મ રજિસ્ટ્રેશન નંબર અને UDIN નંબર. UDIN નંબર હમણાંથી એપ્લિકેબલ કરાવ્યો છે ઇન્સ્ટિટ્યુટે. દરેક CA કોઈ પણ રિપોર્ટ આપે છે એમાં UDIN જનરેટ કરાવવો કમ્પલસરી છે, રાઈટ? એ યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર કહેવામાં આવે છે, that we have to be generated through a UDIN portal. તમે ખાલી UDIN for CA એવું લખશો ગૂગલ કરીને એટલે તમને UDIN નું પોર્ટલ દેખાશે. એ પોર્ટલ ઉપર અમારે જઈને એઝ અ મેમ્બર આપણે શું કરવું પડે છે? UDIN જનરેટ કરાવવાનું પડે છે જ્યારે આપણે કોઈ પણ રિપોર્ટ કે સર્ટિફિકેટ આપીએ ત્યારે સ્ટુડન્ટ્સ. સો આ રીતે આખો ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઓડિટ રિપોર્ટ સ્ટુડન્ટ્સ આપણે ડિસ્કસ કર્યો. એક વખત એને ઓવરવ્યુ કરી લ્યો, then we will discuss further on this particular standard. Please refer it. Okay, yes, clear? चलो next. આગળ વધીએ આપણે જીવનમાં. ચલો ફાઇન. એક સ્ટુડન્ટ્સ બીજી વાત અહીંયા ડિસ્કસ કરી દઉં. ઓડિટ રિપોર્ટ અહીંયા કમ્પ્લીટ થયો. ઓડિટ રિપોર્ટની સાથે સાથે એક કન્ટિન્યુ યુઝ આપણે કરીએ છીએ એક પર્ટિક્યુલર વર્ડનો, ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ફ્રેમવર્ક. શું કહેવાય? FRF મીનિંગ શું એનો? હા, ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ફ્રેમવર્ક. એ તો મને પણ ખબર છે, પણ છે શું? ફ્રેમવર્ક basis on which company prepare financial statement. Having the two types, fair presentation and secondly compliance framework. Fair presentation માં તો સ્ટુડન્ટ્સ જ્યારે ફેર પ્રેઝન્ટેશનની વાત આવે ત્યારે એન્ટિટી ફેરલી પ્રેઝન્ટ એન્ડ મેન્શન
the deviation fairly presents the financials. Entity fairly presents the financial statement and also mention the deviation, if any in the presentation of financial statements, and also as an auditor you need to confirm whether that deviation is acceptable or not. Sir, a deviation નું એક example આપો. Say for example, the company is not follow the accounting standard 4. Contingency and the events occurring after the balance sheet date. 560 યાદ આવ્યો, એસએફ 400 ની સાથે યાદ આવવું જોઈએ. ઓકે, તો એસએફ 400 ને સપોઝ કોઈ કંપનીએ ફોલો નથી કર્યું તો એક ડેવિએશન થઈ ગયું. પ્રેઝન્ટેશન ઓન ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 4 ને અગર કંપનીએ ફોલો નથી કર્યું સો ધેટ શુડ બી કન્સિડર એઝ અ ડેવિએશન. અને એ ડેવિએશન ને ઓડિટર કઈ રીતે એને ઇન્કોર્પોરેટ કરે છે, કઈ રીતે એને કન્સિડર કરે છે, ધેટ ઇઝ વોટ we need to see in fair presentation part of FRF. Fair presentation part of FRF. Compliance part શું થયો? Compliance framework. That is, for example, government order. That is what the compliance part. कि government ने कोई particular order कर दी तो company ने, right? तो એ particular compliance part ने government ने જે order કર્યો છે એને કંપનીએ properly follow કર્યો છે કે નથી કર્યો. Say for example, કંપનીએ કોઈ નવી એડિશનલ લાયબિલિટી ટેક્સીસ ની કંપની ઉપર લેવી કરી દીધી તો એ પર્ટિક્યુલર લાયબિલિટી ને કંપનીએ ફૂલફિલ કરી છે, કંપનીએ ઇન ટાઈમ એ લાયબિલિટી પે કરી છે. that all things should be covered in compliance part, and this is a presentation part. જ્યારે જ્યારે સ્ટુડન્ટ્સ FRF ની હું વાત કરું ને ત્યારે તમારી આંખમાં આ બે વસ્તુ નજર આવી જોઈએ. કઈ? ફેર પ્રેઝન્ટેશન અને કમ્પ્લાયન્સ ફ્રેમવર્ક, રાઈટ? And FRF no meaning શું થાય? Financial reporting framework based on that is what the framework basis on which the company prepare the financial statement. Clear? તો આ પોઈન્ટ એક મારે ડિસ્કસ કરાવો તો, કારણ કે આપણે એવરી ટાઈમ FRF નો યુઝ થાય છે, હું બોલતો જાઉં છું તો એને એકવાર સમજી લો તમે કે FRF શું થાય. તો that thing we are clear with, right? Okay, આને નોટ ડાઉન કરવું હોય તો ઉપર નીચે આ એસે નો પાર્ટ નથી પણ તમારે લખવું હોય તો તમે લખી શકો છો. ઓકે, હાજી. ચલો સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આપણે આવીએ આપણા પ્રેક્ટિકલ કેસ સ્ટડી ઉપર. તમારી બધા પાસે લિંક મેં શેર કરેલી છે, એ લિંકને જસ્ટ ક્લિક કરીને ઓપન કરો સ્ટુડન્ટ્સ. હવે ઓડિટ રિપોર્ટ ઉપર આપણે આવીએ છીએ. લિંકને ક્લિક કરીને ઓપન કરો. જેવી એ લિંક ઓપન થશે એટલે તમારી સામે હશે રિલાયન્સ નો ઓડિટ રિપોર્ટ. મોટામાં મોટું હેડિંગ આપેલું છે ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઓડિટર રિપોર્ટ. ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઓડિટર રિપોર્ટ. હવે ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઓડિટર રિપોર્ટ શું લખ્યું છે વાંચીએ આપણે. ટુ ધ મેમ્બર્સ ઓફ ધ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી લિમિટેડ. એ શું થઈ ગયું સ્ટુડન્ટ્સ? હેડિંગ થઈ ગયું. શું થઈ ગયું? હેડિંગ. ઓકે, ધેન report on the financial statement. એમાં લખ્યું છે કે we have audited the accompanying financial statements of the Reliance Industries Limited which comprising the balance sheet as on 31st March, the statement of profit and loss accounts and cash flow for the year ended. Balance sheet માર્ક કરજો, મેં જે લખાવ્યું એ જ છે. balance sheet as on 31st March and statement of profit and loss account and cash flow for the year ended, and summary of significant accounting policy and other explanatory information. Okay, આ બધી વસ્તુ જે છે એ આપણે અત્યારે હેડિંગ ભણ્યા. હેડિંગ પછી ઇન્ટ્રોડક્ટરી પેર આવ્યો, આ ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટ થયો. ત્યારબાદ મેનેજમેન્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટી સ્ટુડન્ટ્સ. મેનેજમેન્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટી, રાઈટ? બે વસ્તુ થઈ ગઈ. હેડિંગ આવી ગયું, એડ્રેસ આવી ગયું અને ઇન્ટ્રોડક્ટરી પેર આવી ગયો. 3 પોઈન્ટ આવી ગયા અહીંયા, રાઈટ? 4th પોઈન્ટ મેનેજમેન્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટી. શું લખ્યું છે? The company's management is responsible for the preparation and presentation of the financial statement that gives the true and fair view of the financial position, the financial performance and cash flow of the company in accordance with the accounting standard notified under the Companies Act 2000
ત્યારે 1956 હતું, અત્યારે કંપનીઝ એક્ટ 2013 થઈ ગયું. અને આ જે ફોર્મેટ છે સ્ટુડન્ટ્સ એ 2014 નું ફોર્મેટ છે. આ ફોર્મેટમાં ચેન્જ મોટા ભાગે નથી થયો, કન્ટેન્ટ સેમ છે, બટ ખાલી સેક્શન્સ ને એ બધું રેફરન્સ ફરી જશે. બરાબર છે. અહીંયા જે રેફરન્સ આપ્યો છે એ કંપનીઝ એક્ટ, જો સેક્શન 133 જે મેં તમને લખાવ્યું છે સ્ટુડન્ટ્સ મેનેજમેન્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટીમાં, એનો પણ આમાં રેફરન્સ છે. મેનેજમેન્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટીમાં જસ્ટ ચેક ઇટ આઉટ. આગળ રીડ કરીએ આપણે. As notified by the Companies Act 1956, read with circular of the Ministry of Corporate Affairs in respect of section 133 of Companies Act 2013. તો સ્ટુડન્ટ સેક્શન 133 ની અંદર અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ ને નોટિફાઈ કરેલા છે કંપનીઝ એક્ટ 2013 માં, સેક્શન 133 માં, રાઈટ. તો અહીંયા એનો રેફરન્સ છે. એન્ડ in accordance with the accounting principles generally accepted in India, જે આપણે હમણાં અહીંયા ભણ્યા ગેપ generally accepted accounting principles, this responsibility includes the designing and implementation and maintenance of internal control. Yes, this is also the responsibility of the management, right? So maintenance of internal control, designing and maintenance of internal control. આગળ વાંચીએ. To the preparation and presentation of financial statement that gives the true and fair view and are free from material misstatement whether due to fraud or error. તો મેનેજમેન્ટે બધું કહી દીધું. મેનેજમેન્ટે કીધું કે ભાઈ અમારી જે જવાબદારી છે એ પ્રિપેરેશન એન્ડ પ્રેઝન્ટેશન ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ ને બનાવવાની છે અને પ્રેઝન્ટ કરવાની છે. અમારી જે જવાબદારી છે એમાં એમણે એડિશનલી કીધું કે સેક્શન 133 ઓફ કંપનીઝ એક્ટ 2013 માં જે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ નોટિફાઈ કરેલા છે એ દરેક સ્ટાન્ડર્ડ અમે ફોલો કરેલા છે. પછી એમણે કીધું કે ઇન્ટરનલ કંટ્રોલ સિસ્ટમને ડિઝાઇન કરવાની અને એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ એઝ અ મેનેજમેન્ટ અમારી છે અને એને અમે એને પર્ટિક્યુલરલી ફૂલફિલ કરેલી છે. એની ઉપર અમે ઓપિનિયન આપીએ છીએ કે that all the things should be free from material misstatements and whether due to fraud or error. That is free from material misstatement whether due to fraud or error. એટલે fraud અને error ના કારણે જે material misstatement થાય છે એનથી આ બધી વસ્તુ ફ્રી છે. એમાં કોઈ જાતનું material misstatement છે નહીં. That is what the management responsibility part in our audit report. બહુ મજા આવશે. યાદ રાખજો, જ્યારે તમે ભણેલું પ્રેક્ટિકલ જ્યારે થતું જોશો ને તો એક અનેરો આનંદ આવશે. એ આનંદને ફીલ કરવાનો છે આપણે, નહીં કે ખાલી ભણી લીધું, રાઈટ. તો આ મેનેજમેન્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટી, બરાબર. આ તો કઈ હું મારા ઘરનો રિપોર્ટ આપતો નથી, આ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીનો પબ્લિશ થયેલો રિપોર્ટ છે, રાઈટ. આગળ વધીએ. ઓડિટર રિસ્પોન્સિબિલિટી. જો ઓડિટરની રિસ્પોન્સિબિલિટી આપેલી છે, જસ્ટ રીડ ઇટ આઉટ. Our responsibility is to express an opinion on the financial statement based on the audit. We conducted our audit in accordance with the standard on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards requires that we comply with the ethical requirements, જે મેં લખાવી હતી તમને, ethical requirements, and plan and perform the audit and obtain the reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. યાદ રાખજો, અહીંયા વર્ડ લખેલો છે obtain reasonable assurance about the financial statements are free from material misstatement. તમારા ઘણા બધા ડાઉટ સોલ્વ થઈ જશે. ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ મને પૂછતા આવે છે કે સર આ એબ્સોલ્યુટ અને રીઝનેબલ મને સમજાવો. જો તમને પ્રેક્ટિકલ સમજાવું છું, રાઈટ. શું કીધું એમણે? હું એ લાઈનને ફરીવાર રિપીટ કરું છું. We comply with the ethical requirement and plan and perform the audit to obtain the reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement, right. Next para. An audit involves performing procedure to obtain audit evidences about the amounts and disclosure in the financial statement. The procedure selected depends on the auditor's judgments, including the assessments of the risk of material misstatement of the financial statement. એમણે કીધું છે કે અમુક એવી મેટર છે કે જે રિલેટ્સ ટુ મટીરીયલ મિસસ્ટેટમેન્ટ છે, એમાં ઓડિટર્સનું પોતાનું જજમેન્ટ એપ્લાય કરવામાં આવે છે, and that judgment applied by the auditor based on their past experience and skill of that auditor, right. આગળ વધીએ. Including assessment of the risk of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud and error, full stop. In making those of the risk assessment, the auditors consider the internal control relevance to the company's preparation and fair presentation of financial statements in order to design audit procedure that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the company's internal control. Auditor હાથ ઊંચા કરી દીધા
કેમાં હાથ ઊંચા કરી દીધા ઈ કે ભાઈ ઇન્ટરનલ કંટ્રોલ ની અંદર મારો જવાબદારી નથી આવતી કે હું એક્સપ્રેસ કરું ઓપિનિયન કે એવરીથિંગ શુડ બી ફાઇન. ઈ તો કોણ કરશે? મેનેજમેન્ટ કરશે. મેનેજમેન્ટ એમ કહેશે કે ભાઈ ઇન્ટરનલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ શુડ બી વેરી સ્મૂથ એન્ડ વી આર ડિઝાઇન એન્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ એન્ડ વર્ક આઉટ થ્રુ આઉટ ધ યર પ્રોપરલી. ઈ કોણ કહેશે? મેનેજમેન્ટ. ઓડિટરની એવી રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી કે ઓડિટર એમ કે, એટલે ઓડિટર અહીંયા સ્પેસિફાઈ કરી દીધું કે વી આર નોટ સપોઝ ટુ એક્સપ્રેસ ધ ઓપિનિયન ઓન ધ ઇન્ટરનલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ ઓફ ધ કંપની. We are just verifying કે ભાઈ for the purpose of preparation and presentation જે particular internal control system establish કરવી જોઈએ એ કરી છે કે નહીં, that we just have to walk through. We not supposed to express the opinion on internal control system. Clear? Next આગળ વધીએ. क्या था हाँ. An audit also includes evaluation and appropriateness of the accounting policy used in the reasonableness of the accounting estimates made by the management. Accounting estimates માં તમને બહુ ખ્યાલ નહીં આવે સ્ટુડન્ટ્સ, કારણ કે SA 240 કે જે આપણા સિલેબસ માંથી નીકળી ગયો આપણે કન્સિડર 240 નહીં, સોરી, ઇટ્સ માય મિસ્ટેક. અકાઉન્ટિંગ એસ્ટિમેટ્સ નો જે એક પર્ટિક્યુલર સ્ટાન્ડર્ડ છે એ સ્ટાન્ડર્ડ આપણે ડિસ્કસ નથી કર્યું કારણ કે તમારા સિલેબસમાં નથી, તો એ તમને બહુ ડિટેલમાં ખ્યાલ નહીં આવે સ્ટુડન્ટ. જે અકાઉન્ટિંગ એસ્ટિમેટ્સ ની વાત કરી છે. આગળ વધીએ. As well as then evaluating an overall presentation of the financial statement. We believe that the audit evidences we have obtained is sufficient and appropriate on the basis of the audit opinion. અમે એવું માનીએ છીએ, અમે એવો વિશ્વાસ રાખીએ છીએ કે અમે જેટલા પણ ઓડિટ એવિડન્સીસ મેળવ્યા છે that is sufficient and appropriate. એવું લખવું પડે. કેમ? કારણ કે આપણને અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 500 કહે છે કે લખો સાહેબ લખો, એટલા માટે આપણે લખવું પડે. સમજાણું? ઓકે, આગળ વધીએ. Opinion para students. Next para opinion. Just 1 minute, huh, students. Yes student, આપણી પાસે સમય ઓછો છે, થોડી ઝડપથી જાશું આપણે. ઓપિનિયન પેરા. તો સ્ટુડન્ટ્સ ઓપિનિયન માં જે મેં તમને લખાયું એઝ ઇટ ઇઝ બધી વસ્તુ ત્યાં ડિસ્ક્લોઝ કરેલી છે. Then reporting on other legal and regulatory requirements. તો સ્ટુડન્ટ્સ આ રિપોર્ટિંગ ઓન અધર રેગ્યુલેટરી રિક્વાયરમેન્ટ જે લાસ્ટ પોઈન્ટ મેં તમને સમજાવ્યો એ રીતે અહીંયા આપેલું છે તમને, પણ અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ તમે સેક્શનને મેચ કરવા ન જતા. અહીંયા જે સેક્શન 227 સબસેક્શન 3 છે ને એ કંપનીઝ એક્ટ 1956 ની છે. આપણે મેં તમને જે લખાવીને સેક્શન 143 સબસેક્શન 3 જે કંપનીઝ એક્ટ 2013 ની લખાવી છે. ઓકે, ઇન શોર્ટ તમારે સમજી જવાનું કે કારોની રિક્વાયરમેન્ટ્સ અને અધર કંપનીઝ એક્ટની સેક્શનની રિક્વાયરમેન્ટ્સ કે જે અલગથી ડિસ્ક્લોઝ કરવું પડે ઓડિટરે, જે ઓડિટર અધર ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ રિક્વાયરમેન્ટ્સ માં ડિસ્ક્લોઝ કરશે. ધેટ્સ ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે ફાઇન. આગળ વધીએ. એનેક્સર ટુ ધ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓડિટર રિપોર્ટ. નેક્સ્ટ પેજ ઉપર. તો સ્ટુડન્ટ્સ આ એક પ્રકારનો એનેક્સર છે. અહીંયા ઓડિટ રિપોર્ટ પૂરો થઈ ગયો સ્ટુડન્ટ્સ. ઓડિટ રિપોર્ટ અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ પતી ગયો. ઓડિટ રિપોર્ટના એનેક્સર આપેલા છે જે તમે જોઈ શકો છો. ફિક્સ એસેટ્સ નો, ઇન્વેન્ટરી નો અને 1 બાય 1 આ બધું જે છે જે રિપોર્ટિંગ ઓન અધર લીગલ એન્ડ રેગ્યુલેટરી રિક્વાયરમેન્ટ્સ નું એનેક્સર છે. આ જે એનેક્સર આપ્યું છે ધેટ ઇઝ અ રિપોર્ટિંગ અધર રેગ્યુલેટરી રિક્વાયરમેન્ટ્સ નું એનેક્સર છે કે જેમાં ડિટેલમાં ઓડિટરે કીધું છે કે આ બધી વસ્તુ જે છે એ વેરીફાઈ અમે કરેલી છે કે જે એનેક્સર છે. ઓડિટ રિપોર્ટ પતી ગયો બટ એનું એક એનેક્સર છે રિપોર્ટિંગ ઓન અધર રેગ્યુલેટરી રિક્વાયરમેન્ટ્સ નું ડિટેલ સમરી છે, રાઈટ, જે અહીંયા મેન્શન કરેલી છે સ્ટુડન્ટ્સ. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ પેજ ઉપર એનેક્સર ટુ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓડિટ રિપોર્ટ અગેન એ દરેક પોઈન્ટ અહીંયા ઓડિટરે ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરેલા છે સ્ટુડન્ટ્સ. ત્યારબાદ લાસ્ટમાં તમે જોશો કે ફોર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ડેલોઇટ્સ, રાજેન્દ્ર એન્ડ કંપની એવા અલગ અલગ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ જે ફર્મ છે એ દરેક ફર્મ્સના નામ લખ્યા છે. સર અહીંયા તો ત્રણ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટના નામ લખ્યા છે, તો શું ત્રણ એને ઓડિટર હશે? સર એવું પોસિબલ છે? આવો પ્રશ્ન જો મને કર્યો તો અહીંયાથી છૂટું આવવા દઈશ. શું કહું છું? ત્રણ ઓડિટર છે. એનું કારણ શું છે? કારણ કે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી બહુ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી છે અને એમાં કોને અપોઇન્ટ કરવો પડે? કોઈ એક ઓડિટર કામ કરી શકે નહીં. ધેટ્સ વાય દે આર અપોઇન્ટેડ joint auditor. accounting standard 299 responsibility of joint auditor અહીંયા કન્સિડર કરવી પડે આપણે, રાઈટ. એટલે અહીંયા મલ્ટિપલ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે એટલે ત્રણ અહીંયા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ભેગા થઈને આનો ઓડિટ રિપોર્ટ આપે છે, રાઈટ. તો અહીંયા જોઈન્ટ ઓડિટરનો કોન્સેપ્ટ લાગુ પડે છે સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે, તો જોઈન્ટ ઓડિટર છે એમના રજિસ્ટ્રેશન નંબર લખેલા છે, ફોર્મ રજિસ્ટ્રેશન નંબર લખેલા છે અને ડેટ અને પ્લેસ લખેલી છે સ્ટુડન્ટ્સ. ડેટ અને પ્લેસ લખેલી છે. એ સમયે યુડીઆઈએન નહોતો. હવે એમનો પૂછતા કે સર એમાં યુડીઆઈએન કેમ નથી લખ્યો?
એ સમયે UDI એપ્લિકેબલ નહોતો 2014 માં. નાવ ઇન 2020 ઇટ્સ એપ્લિકેબલ ટુ જનરેટ ધ UDI. તો આ સ્ટુડન્ટ્સ આખી વસ્તુ આપણે ડિટેલમાં સ્ટડી કરી કે ઓડિટ રિપોર્ટ શું કહેવાય, મોડિફિકેશન શું કહેવાય, other matter para, emphasizes of matter para and other key matters કે જે 701 માં આવે છે, that we are going to discuss in our next lecture students. So be ready for that. We will discuss on our next lecture. આજે અહીંયા સુધી રાખીએ સ્ટુડન્ટ્સ. બાકીની આગળના કન્ટેન્ટ જે છે આ સ્ટાન્ડર્ડ અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. આગળનો જે સ્ટાન્ડર્ડ છે 701, ઓફ કોર્સ એમાં હું આ સ્ટાન્ડર્ડ 706 ને લિંક કરીશ અને એના જેટલા કોન્સેપ્ટ હશે થોડા ક્લેરિટી સાથે સમજાવી દઈશ. Right? I hope you enjoy this lecture. Have a nice day to all of you. Thank you very much.